परमात्मने हरिहर ब्रह्मेंद्र दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम ह्रीं परब्रह्म परमात्मे हरिहर ब्रह्मेंद्र दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम ह्रीं परब्रह्म परमात्मने हरिहर ब्रह्मेंद्र दत्तात्रेयाय नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय मंजुरसी मंजुरसी मन्युं मन्युं महीदेहि महीदेहि ओम सहोसी सहोसी सहो सहो महीदेहि महीदेहि। ओम नमस्कारं जी। ओम सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुख भाग्य वेद वेद पूजनीय प्रभु सजनों के संकट दास जनों के संग जगदीश हरे जो जावे तल पावे दुख विनसे मन का प्रभु दुख विनसे मन का सुख पिता तुम मेरे प्रभु चरण गौ किसकी तुम बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन करयामि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता मैं भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे करुणा अस्त बढ़ाओ शरण पड़म तेरे ओम जय जगदीश हरे श्री महादेव्यवतारम संसार सारम जगेन्द्रारम भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि संभव राजमां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन श्री महायज्ञ पुरुषदास देवताभ्यो नमः आत्म प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि यस्य कृताचि तप पूजा क्रिया दृश्यं लिंगं संपूर्णतां यादि संग वंदितं चितं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिं यज्ञ पुरुषदास देवता यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं संस्तुत्याने ध्यानमानति षोडशोपचार पूजायां भगवान सर्वात्मका सुप्रतो सुप्रसन्न भक्तोत्तरे शुभकर्मस्तु भवन्तु ब्रुवन्तु श्री महा यज्ञ पुरुष उदासन देवता वरप्रसादं शिरसा गृह्णामि।
विष्णुरूपाः प्रचोदन्ति అందరు చేంజ్ జోడించి కూర్చోండి. मृगं द्वानादुर्वागस्मान् पशुष्टुरेतो अयं मुहूर्तोऽस्तु यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आगजानना पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिर्वाणीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणवाचनं यत्र जायते पुरुषं आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरणगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्द्राभ्यां नमः इन्द्राद्याष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः ग्राहपितृभ्यां नमः अग्नये नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः మీ గ్లాసులో ఉన్న నీళ్ళు 3 సార్లు ఆచమన చేయాలి. ఎడమ చేతిలో చెంచా పట్టుకొని కుడి చేతిలో ఓం కేశవాయ స్వాహ తాగాలి. 3 సార్లు తాగాలి. ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ. సౌతా మాటల కింద ఇవ్వాలి. ఓం గోవిందాయ నమః విష్ణువే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః పదోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః. వాసన దృశ్య లింగాల కింద అందరు కుడి చెందలీని తీసుకొని వాసన తీసి కింద వదిలేయండి. 2 నీళ్ళు కళ్ళ కత్తుకోవాలి. 2 నీళ్ళు కళ్ళ కత్తుకొని ఇంకో కత్తుకొని ఓం భూహు ఓం భువః చాచా సర్వేతి భూమిభారక ఇదేశామ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ఓం భూహు ప్రాణం ఓం భూ ఓం భువ ఓం స్వ ఓం మహా ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఓం ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం మమోపాతదుర్తచ్చేద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శుభే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞా ప్రవర్తమానస్య అధ్యబ్రాహ్మణే పరామే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబుద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయవ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరి కావేరీ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో శివ హనుమాన్ మందిరే పద్మ బ్రాహ్మణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే ఆవారిక చాంద్రమానేన శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం దక్షిణాయనే యుగకృతో మార్గశిర్ష మాసే కృష్ణపక్షే అష్టమ్యాతిథి భుక్త్యా నవమి తిథిః सोम भृगुवासरे उत्तर फलो नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ दितो श्रीमान मम अंदर नमः ఈ గోత్రం అనుకోండి గోత్రం చెప్పుకోండి పేరు చెప్పుకోండి అందరు చేతుల కుడి చేతుల నీళ్ళు పట్టుకోండి అందరూ పేరు చెప్పుకున్నారా మమోపాత దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మనోవాంఛిత ఫల ప్రాప్త్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థం శ్రీ మహాదేవ శివలింగ ద్వితీయ
वर्धापन दिन प्रीत्यर्थम विश्व कल्याण प्रीत्यर्थम लोक कल्याण प्रीत्यर्थम श्री ललिता देवी कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम इष्ट काम्यार्थम सकल दुरितोप सर्ग निवारणार्थम श्री ललिता देवी सहस्त्र स्तोत्रम पठनम कुंकुम अर्चनम महम करिष्ये वंदे। మీ వ్రతాన్ని మనసా వాచా కర్మణ
మనసా వాచా కర్మన అర్పించాము. మాకు తెలిసిన స్థితిలో మేము పూజ చేశాము. మాకు తెలిసిన స్థితిలో మేము తెలిసి తెలియక ఏదైనా తప్పు జరిగినా, తెలిసి తెలియక ఏదైనా తప్పు జరిగినా, మా మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళినా, మా మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళి నువ్వే పెద్ద మనసుతో మమ్మల్ని క్షమించమ్మా. మా యొక్క సంకల్పం పూర్తి చేయమ్మా, పూర్తి చేయమ్మా లలితమ్మా అని ఒప్పుకోండి. అంతే. मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय ओम उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचा सर्वेति निर्विवारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारवे ओम 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 भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जन ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्
ममोपात दुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्राहार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे और भीमानदीर्मध्यदेशे शोभनगृहे समस्त देवतां पद्म ब्राह्मण सन्निधौ अस्त्योरज्ञं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरण चित्ससे नमः। उमामेश्वर देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। अभ्यवस्त्रा स्वसना सुदिगा पुविमाना अभिचन्द्रावृतवेणो हिरण्यदिश्चा मृतिको देवसोमां श्रीमा गणाधिललिता देवे नमः। उमामेश्वर देवताभ्यो नमः। अभिवस्त्रार्थम् अक्षतां समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिश्रियं श्रीमा गणाधिललिता देवी उमामेश्वर देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल श्रीगंधं समर्पयामि नमः। नानाविध परिमल पत्रं पुष्पं समर्पयामि। पुष्पै पूजयामि। साज्यं श्रीवर्ति संयुक्तं मलिना युक्तं प्रियं गृहाण मंगलं दीपं त्रैलोक्यरापं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने पाहिमां नन्दगुरुदिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते श्री महागणाधिपति ललिता देवी नमः। उमामेश्वर देवताभ्यो नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं युक्तं प्रियं दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने पाहिमां नन्दगुरुदिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते श्री महागणाधिपति। ओम महालक्ष्मे नमः। ओम महाकाले नमः। ओम महाकन्याये नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम भोगवैभव संध्यात्रे नमः। ओम भक्तानुग्रहकारिण्ये नमः। ओम भद्रकाले नमः। ओम कराले नमः। ओम महाकाले नमः। ओम तिलोत्तमाय नमः। ओम काले नमः। ओम करालवपात्रे दुर्गाय नमः। ओम कामाक्षे नमः। ओम कामदाय नमः। ओम शुभाय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम चंडरूपेशाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चक्रधारिणे नमः। ओम त्रैलोक्यजनने नमः। ओम सोम सबुद्धे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम ललिता देवे नमः। अखिलांडेश्वरी आदि भवानी अखिलांडेश्वरी आरती गई कोनु महाजननी आरती गई कोनु महाजननी आदि भवानी अखिलांडेश्वरी आदि भवानी अखिलांडेश्वरी आरती गई कोनु महाजननी आरती गई कोनु महाजननी तूर्पु राजा तुळजापुरमुलो तूर्पु राजा तुळजापुरमुलो तुका मातवरी आरती गई कोनु महाजननी आरती गई कोनु महाजननी गुगुळ दीपము గుబగుబ వెలుగంగా గుగुळ దీపము గుబగుబ వెలుగంగా గుళ్ళో మాతవమ్మ జనని గుళ్ళో మాతవమ్మ జనని ఆది భవాని
मंगलम श्री ललिते गिरिजान्ते मगर चरिते शिव सहिते मंगलम श्री भगवती पार्वती निगमान्तगोचरी जगज्जननी मंगलम श्री ललिते गिरिजान्ते मगर चरिते शिव सहिते मंगलम श्री ललिते राजबिंबानी राजीवनयनी विष्णु सहोदरी वैष्णवी शांकरी विष्णु सहोदरी वैष्णवी शांकरी गिरिजानते मंगलचरिते शिव सहिते मंगलम श्रीमातसाके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते कामान् कामकामाय मह्यम् ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षं प्रदीपते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन शतमानं भवति शतायुः
విశ్వేశలింగ సంభూతం విశ్వవిద్యా విబోధకం విశ్వవందం సదా వందే విశ్వవార్థం జగద్గురుం. కాశీ జ్ఞాన సింహాసనం సనాతనమైన జగద్గురు పరంపరలకు అనంత భక్తిపూర్వక ప్రణామం సమర్పిస్తూ శ్రీమద్ జ్ఞాన సింహాసనాధీశ్వర శ్రీ 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 1008 జ్యేష్ఠ జగద్గురు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ శివాచార్య భగవత్పాదం గారు ఆయన ఒక చరణావిందకు అనంత నమస్కారం సమర్పిస్తూ సొన్నలగి शिवोगी सिद्धरामेश्वर च पुण्यक्षेत्री श्री शिवानुमान मंदिर दत्तनगर हा पवित्र परिसरामध्ये తెలుగులో చెప్పచ్చు స్వరాంజలి దీపోత్సవం కార్యక్రమము స్వరాంజలి ఒక ఛానల్ స్థాపన చేసి 13 సంవత్సరం అయింది. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క వేరే వేరే కార్యక్రమం తీసుకుంటూ వచ్చున్నారు. కానీ ఇప్పుడు 2-3 సంవత్సరాల నుంచి దీపోత్సవం ఈ చాలా చక్కగా దీపోత్సవం కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఈ ఒక సప్తాహ కార్యక్రమం లాగా ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమం ఒక సప్తాహ మాదిరిగా పెట్టారు. కాబట్టి ఈరోజు తృతీయ దివస ఒక దీపోత్సవము కార్యక్రమం. ఇప్పుడు కొంచెం లేట్ అయింది కాబట్టి శురువాత్ చేయండి చెప్పాము కాబట్టి చేశారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమం వేదికమైన ఉపస్థితులైన స్వరాంజలి ఛానల్ యొక్క దయానంద్ మామిడేల్జీ, అట్లానే మన మల్లికార్జున్ పాటిల్జీ, తెరణాలి మల్లికార్జున్ గారు, అట్లనే ఈ యొక్క కార్యక్రమం వేదిక పైన ఉపస్థితులైన బంతులు వారు, అట్లనే ఒక వేదిక ముంభాగంలో ఉపస్థితులైన అన్ని తల్లి వర్గము భక్తవర్గము. సమయం ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే వేరే కార్యక్రమం వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కార్తీకలమే ఈ కార్యక్రమం జరిగేది. కార్తీకలు చేశారా ఇప్పుడు? ఇది అచ్చా హనుమాన్ ఒక ప్రతిష్టాపన అయింది కాబట్టి ఇది వర్ధాపన దివసం లాగా ప్రతి వర్షము కార్తీక మాసాల్లో దీపోత్సవం చేయాలి. కానీ కార్తీక మాసం దీపోత్సవం అది ప్రతి ఒక్క సనాతన ధర్మం సంప్రదాయంలా అన్ని చోట చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ సంవత్సరము ఇప్పుడు హనుమాన్ మందిర్ ఒక వర్ధాపన దివసం కావాలి, అట్లానే కార్తీక మాసంలో దీపోత్సవం చేయాలి అట్లా ఏం లేదు. కానీ వేరే మాసం కూడా చేయవచ్చు. అంటే దీపోత్సవము ఇది ముఖ్యంగా మనము ఎందుకు చేయాలి? ఈ దీపాలు మనం దీపోత్సవం ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే చెప్తే ఇది చాలా సంవత్సరం నుంచి, అంటే రాముడికిన పూర్వం నుంచి వచ్చింది. ఎందుకంటే త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో అన్ని యుగాలు వేరే వేరే కారణంగా ఈ దీపోత్సవం చేస్తూ వచ్చున్నాం మనం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే సనాతన ధర్మంలోనే పుట్టి సనాతన ధర్మంలోనే విరోధం చేయడం దాని గొప్ప అనుకుంటున్నారు. అట్లా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరిగింది కాబట్టి మేము చెప్తున్నాం. తమిళనాడులో అంటే మీకు అందరికి తెలుసు, న్యూస్లో వచ్చింది. తమిళనాడు అంటే అది ఆ ఒక్క కార్తికేయ పుట్టిన అంటే గ్రామ దేవతం, అంటే తమిళనాడు యొక్క దేవతం అంటే కార్తికేయ స్వామి. ఆ కార్తికేయ స్వామి పెద్దగా అక్కడి పండగ చేస్తుంటారు. అది కార్తీక మాసంలో ఎక్కువ పెద్దగానే కార్యక్రమం ఒక నెల పాటు దగ్గర నెల పాటు అక్కడ కార్యక్రమం ఆచరణ చేస్తారు. అక్కడ ఒకటి పెద్దగా దీపము మందిరం అదే బెట్టం మీద వెలిగించేవాడు. అది ఇప్పటి నుంచి కాదు, చాలా సంవత్సరం నుంచి వచ్చింది. కానీ మధ్యలో మన వాళ్ళే దానికి విరోధం చేశారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేదు, అర్థం కావట్లేదు.
కానీ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ఇచ్చింది, ఇది దీపం వెలిగించడానికే ఆ స్తంభం అక్కడ పెట్టారు, దీపం వెలిగించవచ్చు. కానీ మన వాళ్ళే దీపం వెలిగిస్తే అన్య సంప్రదాయం వాళ్ళకి, అన్య ఒక ధర్మం వాళ్ళకి ఏదో అవుతుందంట, అట్లా మన వాళ్ళే విరుద్ధం చేస్తున్నారు. ఇది ఎంత హీనాయ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నాం మనం. అంటే మన ధర్మము రక్షించుకోవాలి. ఈ దీపోత్సవం ఇక్కడ ఏమి వేరే ఏం లేదు, ఇది దీపోత్సవం అన్ని ధర్మం వాళ్ళు ఆచరించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మూర్తి పూజ ఏం లేదు. దీపం అంటే ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు లైట్లు వచ్చాయి, ఇంతకుముందుగా సామూహిక దీపం కూడా పెట్టేవాళ్ళు అక్కడక్కడ రాజమహారాజుల కాలంలో. అందుకంటే అది దీపం అంటే ఆ దీపం వెలుగుతోనే అందరూ మనం ఉంటాం. మనకి వెలుగు కావాలే లేదా? సూర్యుడు సూర్యాస్తమైన తర్వాత వెలుగు ఇచ్చేదంటే అది దీపం సహకారమే మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడెప్పుడు లైట్లు, పెద్ద పెద్ద లైట్లు వచ్చాయి, కానీ లైట్లు రాకముందా అప్పుడు మనమందరూ దీపం కిందనే, మేము దీపం కిందనే చదివాం, దీపం ముందు కూర్చుంటేనే చదివాం. అట్లానే ఈ యొక్క మన సంస్కృతి, హిందూ ధర్మ సంస్కృతి ఏం చెప్తుందంటే జ్ఞాన దీపం అంటే భారతం అంటే జ్ఞానం. భా అంటే భా శబ్దాలు భా ధాతులోనే ఉంది. భా అంటే భాస్కర్, భాను, అంటే ఈ యొక్క ఆ భాలు ఎన్ని వస్తున్నాయి. భాస్కరం అంటే వస్తుంది, భాను అంటే వస్తుంది, ఆదిత్యం అంటే వస్తున్నది. ఈ యొక్క భా శబ్దము ప్రకాశం గురించి మనకు అర్థం చూపిస్తున్నది. దాంట్లో భా అర్థంలోనే ఉంది ప్రకాశం. రథం అంటే మీరందరికి తెలుసు, ఆ ఒక జ్ఞానం యొక్క రథము మన భారతం. ఈ యొక్క భారతం అంటే దానికే మన కర్ణాటకలో జగజ్యోతి బసవేశ్వరం అంటే అంటాం. బసవేశ్వర శరణంకి, బసవಣ್ಣనికి మనం జగజ్యోతి అంటాం. ఎందుకంటే ఆయన జ్ఞానం ఒక జ్యోతి అన్ని చోట వెలిగించాడు కాబట్టి. మనం జ్ఞానానికి జ్యోతి స్వరూపంగా మనం తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మన అంధకారము వెలిగిస్తుంది. మన అంధకారం, మన అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి బయటికి రావాలంటే జ్యోతి ప్రకాశం అవసరం. ఎట్లా మన అజ్ఞానం నుంచి బయట రావాలంటే జ్ఞానం కూడా అట్లా అవసరమో, అంధకారం అంటే మీకు తెలుసు, చీకటి నుంచి బయట రావాలంటే జ్ఞాన ప్రకాశం కావాలి. ప్రకాశం ఇది ఆ ధర్మము ఈ ధర్మము ఏమి అక్కడ ఉండదు. కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆ ధర్మం సంబంధించింది, ఈ ధర్మం సంబంధించింది, వాళ్ళ ఇంట్లోనే దీపాలు వెలిగిస్తారు. క్రిస్టియన్లు క్యాండిల్ వెలిగిస్తారు, అది దీపం కదా. మన వేరే ఇస్లాం సమాజంలో దీపం వెలిగించరా? ఇంట్లో అందరూ ఇంట్లో దీపం ఉంటుంది. కానీ మన వాళ్ళే మన సనాతన ధర్మంలో పుట్టిన వాళ్ళే ఇట్లా విరోధం చేస్తే వాళ్ళకి ఏది వాక భగవంతుడే చూస్తాడు. అందుకని ఈ యొక్క దీపోత్సవం మనం ఎందుకు చేస్తాం కాబట్టి, ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది కాబట్టి మేము చెప్పాము. ఈ దీపోత్సవం ఒక సంగతి ఏమంటే, మనమందరూ ఇంట్లో దేవుడు ముంద దీపం వెలిగిస్తాం. మన ఇంటి పూర్తి, మన ఇంటి కోసం అది దీపము ఇంట్లో వెలిగిస్తాం. అదే దీపావళి అంటే పండగ రోజు మనం ఇంట్లోనూ కూడా దీపం పెడతాము, ఇంట బయట కూడా దీపం పెడతాం. ఇంట బయట దీపం పెట్టేది ఎందుకని? అది సార్వజనిక కోసం. అంటే మనము వెలుగులు ఉన్నాము, పక్కన వాళ్ళకు కూడా వెలుగుని ఇస్తాము. అంటే మన సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే, నీకొక్కడికే వెలుగు అవసరం లేదు, నీకొక్కడే వెలుగు తీసుకున్నట్లా వెలుగు అందరికీ మీరు ఇవ్వాలి. సనాతన ధర్మంలో అందరినీ తీసుకొని ఈ ఒక సనాతన ధర్మం ఉంది. ఎవరికి చీకటి ఇవ్వాలి అంటే చెప్పట్లేదు మన సనాతన ధర్మం. అందరికీ వెలుగులోనే, అంటే సర్వే భ్రువంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. అంటే మన సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుంది? సనాతన ధర్మం ఒక గొప్పతనం ఏమిటంటే, అందరికీ ఎవరు ఇక్కడ కష్టంగా ఉండకూడదు, అందరూ ఆ భగవంతుడి యొక్క దయంతో అందరూ సుఖంగా ఉండాలంటే కోరుకుంటుంది మన ధర్మం. అంటే వేరే ఒక పంతం చూడండి, దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పడానికి అవసరం లేదు, మీ అందరూ చూస్తున్నారు కాబట్టి. దాని పంతంలో అట్లా లేదు. ధర్మంలో వేరే పంతము ఖండిస్తుంది, ధర్మము అందరినీ తీసుకొని వెళ్తుంది. ఇది ధర్మం. అందువల్ల మన సనాతన ధర్మంలో ఈ యొక్క దీపోత్సవం ఎట్లా చేశారంటే, ఈ దీపం వల్ల వైజ్ఞానిక కూడా ఉంది దీంట్లో.
ఆ దీపము దేంతో వెలిగిస్తామో దాంట్లో విజ్ఞానం వస్తుంది. అంటే నూనె, నెయ్యితో దీపం వెలిగిస్తే అది ఒక ఆయుర్వేదికం ఉంది అక్కడి. నెయ్యి తర్వాత నూనెతో, తేల నూనె అంటే ఏమంటారు, వెల్లి నూనె అంటారా, ఏమంటారు, నువ్వుల నూనె. నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి. దానికి ఒక వేరే ఆయుర్వేదం ఉంది అక్కడి, అంటే దాంట్లో సైన్స్ ఉంది. అట్లనే తర్వాత తినే గోల్డ్ అంటే పల్లి నూనె, శేంగా నూనె అంటారు కదా, దాంట్లో కూడా వెలిగించవచ్చు. ఈ 3 నూనె ముఖ్యంగా ఉంది. ముఖ్యంగా అంటే శ్రేష్టం అంటే నెయ్యితో వెలిగించడం, గీ. ఆ గీతో దీపం వెలిగిస్తే అది ఆయుర్వేదికంలో అదొక సైంటిఫిక్గా ఒక థెరపీ ఉంది. అందువల్ల ఈ దీపోత్సవం ఎందుకు చేస్తారంటే, మనము ఇంటికి మంచి కావాలంటే ఇంటి శుభ్రంగా ఉండాలి, ఇంటి యొక్క పరిసరం శుభ్రంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తాము. దాని తర్వాత ఇప్పుడు సార్వజనికంగా బయటికి వెలిగించడం అంటే అందరూ బాగుండాలి. మనం ఒకటే ఇంట్లో మనం ఒకటే బాగుంటే నడవదు. అందరూ మనం ఎక్కడ ఉంటాము, ఈ ఒక క్షేత్రం అంటే ఒక ఊర్లు కావచ్చు, వస్తీ కావచ్చు, మనమందరూ బాగుండాలి కాబట్టి మనమందరూ కలిపి ఈ దీపం వెలిగిస్తాము. ఈ దీపోత్సవం ఇది ఇప్పటి నుంచి వచ్చింది కాదు, చాలా సంవత్సరం నుంచి వచ్చింది. త్రేతాయుగం నుంచి వచ్చింది, ద్వాపరయుగం వచ్చింది, అనంతరం ఇప్పుడు కలియుగం కూడా మనం ఆచరణ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ దీపోత్సవం అది ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో అంటే ఆ కృతికా నక్షత్రంలో అంటే అప్పటి నుంచి చలి ఆరంభమవుతుంది. ఆ చలి ఆరంభమవుతుంది కాబట్టి దీంట్లో ఆయుర్వేదికం ఉంది. ఇది వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది, పరిసరము దాని ఒక శుభ్రతంగా అవుతుంది. దాని ఒక పరిసరంలో ఏదైనా జీవాణులు ఉంటే అంటే మనకి అనవసరమైన జీవాలు ఉంటే ఆ జీవాణు నుంచి బయటికి రావాలంటే వాతావరణం శుభ్రంగా కావాలి. ఆ వాతావరణం శుభ్రం కావాలంటే దీపం వెలిగిస్తాము, దాని తర్వాత హోమం చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయవచ్చు. ఎక్కడెక్కడ హోమం చేస్తారో అక్కడి ఒక పరిసరంలో ఒక మీటర్ వస్తుంది. అది వచ్చి చెక్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ప్రమాణం ఎంత ఉంటుంది అక్కడ తెలుస్తుంది. అంటే ఏది క్రిమి కీటాలు అక్కడ నాశనం అవుతాయి. అంటే మనకి శరీరానికి ఏదైనా జబ్బులు వచ్చే క్రిమి కీటలు అక్కడ ఉంటే ఆ క్రిమి కీటల్లో నాశనం కావడానికి ఇంతకుముందు హోమం చేసేవాడు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు. అప్పుడు ఒక మన ముని సంస్కృతి అంటే ముని వాళ్ళు ఇదే హోమంతోనే మనకు ట్రీట్మెంట్ చేసేవాడు. అంటే పుత్రకామేష్టి యాగము, పర్జన్య వృష్టి యాగము, కొన్ని యాగాలు ఉన్నాయి. ఆ యాగాలు చేస్తే అప్పుడు వృష్టి రావాల్సిందే. ఆ యాగాలు ఇప్పుడు మనకి రామాయణ కాలంలో దశరథునికి సంతానం లేనప్పుడు అప్పుడు పుత్రకామేష్టి యాగం చేసిన తర్వాతే 4 పుత్రులు పుట్టారు. అదే రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నుడు. ఈ 4 పుత్రులు పుట్టాలంటే దాని ముందుగా పుత్రకామేష్టి యాగం చేశాడు కాబట్టి ఆ ఒక ఆశీర్వాదంతో అంటే ఆ తల్లి గర్భం ధరించారు. అంటే యాగాలు ఇప్పుడు కూడా అంతే శక్తివంతంగా ఉన్నాయి, మంత్రాలు కూడా అంతే శక్తివంతంగా ఉన్నాయి. కానీ మనం చేసేవాళ్ళు మంచి మనసుతో చేస్తే అప్పుడు మనకి ఫలాలు లభిస్తాయి. కానీ మనము మంచి మనసు లేకుండా వేరేకి చెడ్డం కావాలి, మనకే మంచి కావాలి అట్లా ఒక మనంతో అంటే ఒక భక్తి అట్లా ఉంటే ఆ ఫలం దొరకదు. అందరితో పాటు నేను కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అంతే మనము యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే అప్పుడు మనకి మంచి జరుగుతుంది, పక్కన వాడికి కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఇదే మన సనాతన ధర్మం చెప్పేది గొప్పతనం. అంటే ఇప్పుడు సనాతన ధర్మంలో మనము ఎప్పుడో ఏదో ఒక పూర్వజన్మ పుణ్యంతో మనం సనాతన ధర్మంలో పుట్టాం. ఈ హిందుత్వం మనం కాపాడించుకోపోవాలి. ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం ఇది. మనకేమి మనం ఇంట్లో బాగానే ఉన్నామంటే కూర్చుంటే నడవదు. ఏదైనా ధర్మానికి ఇది ఉంటే ఎక్కడైనా కొంచెం అటు ఇటు అయితే అప్పుడు అందరూ ధ్వని ఎత్తాలి, అందరూ దానికి ప్రశ్నించాలి. అప్పుడే ఇట్లాంటి వాళ్ళు అంటే స్వార్థానికి స్వతంగా నాస్తిక అనుకుంటున్నారు కదా. ఎవడు ఇక్కడ నాస్తికులు కాదు, అందరూ ఆస్తికులే. ఎందుకంటే అందరూ ఆత్మలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. వాళ్ళు నాస్తికత చెప్తారు కానీ నోట్లు మాత్రం నాస్తికం, లోపల ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి నాస్తికత్వం కొంచెం బయట చూపిస్తాడు. దాని తర్వాత కొంచెం మంచిగా వాళ్ళకి చెప్తే ఆస్తికత్వం బయటకు వస్తుంది, వాళ్ళు ఉన్న ఆస్తికత్వం. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్మ నుంచి పుట్టాం మనం. ఈ సృష్టి పరమాత్మ నుంచి పుట్టిందంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జీవజంతువులు ఆ పరమాత్మ నుంచే పుట్టారు కాబట్టి ఆయన ఒక అంశము మనమందరిలో ఉంటుంది.
అందరూ ఒక సనాతన వాళ్ళే. ఎందుకంటే సనాతన ధర్మం ఏదో ఒక హిందూ ముస్లిం అట్లా ఆ ధర్మం కాదు. సనాతనం అంటే ఆ పరమాత్మ నుంచే సృష్టి ఎప్పుడు పుట్టింది అప్పటి నుంచే పుట్టింది. అందువల్ల ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జంతు జీవి ప్రాణులు మనుషులు అందరూ సనాతనలే. అందువల్ల అంటే సనాతనం అంటే అనాది కాలం నుంచి వచ్చిన ధర్మము. ఆ ఒక ధర్మంలో మనం పుట్టాం కాబట్టి ఈ ధర్మం ఒక రక్షణం కావాలి. ఈ ధర్మో రక్షతి రక్షితః అంటే ధర్మయవ హతో హంతి. ఎవరు ధర్మానికి హతం చేయడానికి వెళ్తారో వాళ్ళే అంతమయ్యారు. కాబట్టి ధర్మం ఎప్పుడు అంతం కాలేదు. ఎంతమంది వచ్చారు, నేను అట్లా చేస్తా ఇట్లా చేస్తా, వాళ్ళే పోయారు. కానీ ధర్మము శాశ్వతం ఉంది. ధర్మం ఉన్నది కాబట్టి మనం ఉన్నాం కాబట్టి ధర్మం మనము రక్షిస్తే మనకు కూడా ధర్మం రక్షిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎక్కడే రక్షిస్తుంది చెప్పలేము. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క ధర్మం రక్షణం కావాలి. కాబట్టి స్వరాంజలి ఛానల్ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడి వేరే ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఆ ఒక హనుమాన్ మందిరం ప్రతిష్టమైన తర్వాత ఆ మందిరం ఒక జీర్ణోద్ధారం అంటే చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు వర్ధాపన దివసం అంటే జన్మదివసం అంటే మనం చేసుకుంటాం కదా, అంటే పుట్టినవాడికి జన్మదివసం ఉంటుంది. అది కానీ మందిరం కాబట్టి దానికి వర్ధాపన దివసం అంటే మనం చేస్తాము. ఆ వర్ధాపన దివసం వల్ల ఇప్పుడు వేరే కార్యక్రమం సప్తాహ కార్యక్రమం లాగా ఇక్కడి దీపోత్సవం ప్రతిరోజు దీపోత్సవం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ దీపోత్సవంలో అందరూ వచ్చి టైం అక్కడిక్కడ కావచ్చు, కానీ ఇప్పుడు కొంచెం చలి ఎక్కువ ఉంది. ఆ చలి ఎక్కువ ఉందంటే ఆ దీపం దగ్గర ఉంటే మనకు చలి వస్తుందా వేడి వస్తుంది. కానీ కొన్ని మనము భక్తితో భజిస్తూ శివనామ భజిస్తూ ఈరోజు లలిత సహస్ర నామావళి కూడా రోజు చేస్తున్నారు. ఈరోజు చేశారు. కానీ ఆ ఒక్క శక్తి శివుడు యొక్క ఆరాధనము మనమందరూ చేయాలి. ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆరాధనలోనే మనం ఉన్నాం. అంటే రోజు మనం జీవిస్తాం కాబట్టి రోజు మనకు జీవం ఇచ్చిన వాడిని నెనుసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకరోజు నామం తీసుకొని 10 రోజు వదిలేయకుండా కాదు, అట్లా కాకూడదు. ప్రతిరోజు మనము ఇప్పుడు సామూహికంగా తీసుకుంటున్నాం. ప్రతిరోజు మనము ఇంట్లో ఆ ఒక్క భగవంతుడు యొక్క నామస్మరణము ప్రతిరోజు చేస్తే మనము మనకు తెలియకుండా ఏదేదో దోషాలు జరిగి ఉంటాయి కదా, ఆ దోషాల నుంచి మనకి రక్షణ కావాలంటే, ఆ దోషాల నుంచి ముక్తం అవ్వాలంటే ఆ ఒక పరమాత్మ నామం ఒకటి దానికి ఒక మార్గం. వేరే ఏం మెడిసిన్ లేదు. ఎందుకంటే కన్నడలో చెప్తారు, నీన్యాకో నిన్న హంగ్యాకో నిన్న నామద బలవందిద్దరే సాకు. ఎందుకంటే నీ యొక్క నామం యొక్క బలమే మనకి రక్షిస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ అంటే హనుమంతుడు. ఆ ఒక శ్రీనామ నామం తీసుకొని ఏమేమి చేశారు మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే చెప్పడానికి ఇప్పుడు టైం అభావం ఉంది కాబట్టి మీరందరూ ఆ ఒక భగవంతుడి నామస్వరం చేయాలి. కంటే ఈ ఒక పెద్దగా కార్యక్రమం ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఇట్లానే ప్రతి సంవత్సరము ఈ స్వరాంజలి ఛానల్ వాళ్ళు ఇట్లానే కార్యక్రమం చేయాలంటే మేము కూడా ఆ పరమాత్ముడి దగ్గరికి కోరుకుంటున్నాం. ఆ ఒక ఆంజనేయ ఒక ఆశీర్వాదం మీరందరికీ ఉండాలి. ఆ ఒక పరమాత్ముడు ఒక ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఉత్తరోత్తరంగా అభివృద్ధి పొందాలంటే మేము చెప్తూ కోరుకుంటూ మన ఆశీర్వచనం పూర్ణం చేస్తున్నాం. శుభంభయత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇప్పుడు ఒటికి పోవాలి కాబట్టి మీరందరూ అక్కడే కూర్చొని చేతులు జోడించుకోండి. ఇక్కడే కూర్చొని మేము ఆశీర్వాదం చేస్తాము. सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लक्ष्मण जय जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर मणिभर बंदना सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाये सदना संकटी पावावी निर्वाणी रक्षावी सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम
सिद्ध बुद्ध मुक्त रूपात्ममङ्गलम् वामङ्गलं वाकारमङ्गलं वादभेदरहित परब्रह्ममङ्गलं या मङ्गलं याकारमङ्गलं वेद्यमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानलिन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। आतापर्यंत दुय्यम लाठी सादर केलेला मुलगा खूपच हुशार आहे आणि बुद्धिमान आहे. त्याचे नाव आहे यशवर्धन सतीश रेब्बा. दुय्यम लाठी, तलवार पट्टा, दांड पट्टा अतिशय खूप सुंदररित्या सादर करतो आणि वयाच्या 6व्या वर्षी तो वर्ल्ड रेकॉर्ड स्थापित केलाय. त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या. 6व्या वर्षी वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे ही काही छोटी बाब नव्हे, नॉट ए जोक आहे. आणि नारायणराव कुचन प्रशालामध्ये तो शिकतोय. पद्मशाली शिक्षण संस्थेच्या अहवालामध्ये त्याचं नाव नोंद केलेलं आहे. ही गर्वाची बाब म्हणावे लागेल. जोरदार परत एकदा टाळ्या होऊ द्या त्याच्यासाठी. आणि त्याचा सन्मान दयानंद मामडे सरांनी करावा, अशोक भल्ला यांनी करावं अशी मी विनंती करते.